السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد۔ گزشتہ دنوں کے اندر اپنے پاکستان کے چیف جسٹس گلزار احمد نے یا بعض خبروں کے مطابق جسٹس قاضی امین نے کراچی کے اندر سپریم کورٹ میں یہ آرڈر جاری کرایا کہ آرڈر جاری کیا کہ جو تجاوزات ہیں ان کو گرا دیا جائے، ان کو ختم کر دیا جائے، اور پھر تجاوزات کی زد میں اگر کوئی مساجد وغیرہ بھی آ رہی ہیں تو ان کو بھی شہید کر دیا جائے۔ اور اسی سلسلے میں انہوں نے طارق روڈ پر ایک مسجد تھی، بہت ہی پرانی بنی ہوئی مسجد ہے، اس کا نام مدینہ مسجد ہے، اس کے بارے میں بھی انہوں نے کچھ باتیں کی ہیں کہ وہ ایک سرکاری زمین پر اور پارک کی زمین کے لیے مختص کی گئی زمین پر مسجد بنا دی گئی ہے، تو یہ کسی بھی صورت کے اندر جائز نہیں ہے۔ یعنی ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ سرکاری زمین ہو، سرکاری پلاٹ ہو یا مفاد عامہ کے لیے کوئی زمین کا ٹکڑا مختص کیا گیا ہو اور پھر وہاں پر لوگ اپنی مرضی سے مسجد بنا لیں، اپنی مرضی سے مسجد بنا لیں، تو اس طرح ہرگز جائز نہیں ہے۔ وہ ان کے کہنے کا مطلب یہ تھا۔ تو ایسے ہی ان کا ایک جملہ یہ بھی تھا اس فیصلے کے اندر کہ تجاوزات اتنی بن گئی ہیں کراچی کے اندر کہ لوگ دھڑ دھڑ وہاں ان تجاوزات کے اندر آبادیاں کر رہے ہیں، رہائشیں اختیار کر رہے ہیں، تو خدا نخواستہ زلزلہ آ گیا تو کروڑوں لوگ جو ہیں وہ یکدم وہ چلے جائیں گے، فوت ہو جائیں گے، اس زلزلے کی زد میں آ جائیں گے۔ یہ ایک بات انہوں نے یہ کہی زلزلے کے حوالے سے، اور دوسری بات اس مدینہ مسجد کے حوالے سے بات کہی کہ اس کو بھی گرا دیا جائے، اور ایک ہفتے کا وقت دیا ہے شہر کی بلدیہ کو، کراچی شہر کے جو اس محکمہ کے سے جو تعلق رکھتے ہیں لوگ، ان کو آرڈر دیا کہ ایک ہفتے کے اندر اندر مجھے جواب دے، وگرنہ جو ہے نا ایکشن لیا جائے گا۔ تو بھائی اس بارے میں تھوڑا سا اسلامی لحاظ سے آپ حضرات کے ذہن میں یہ بات علمی لحاظ سے اور شرعی لحاظ سے اس پر تھوڑی سی روشنی ڈال دوں کہ جہاں تک مدینہ مسجد کا تعلق ہے، وہ باتیں بھی ہم نے وہاں سے سنی، وہاں کے لوگوں سے، کہ ایک بات تو وہ کہہ رہے تھے کہ بھی یہ مسجد بہت پرانی بنی ہوئی ہے، تقریباً 1980 کے اندر اس مسجد کی تعمیر ہوئی، پھر 1994 کے اندر تعمیر جدید کے لیے ہم نے وہاں کے جو سندھ کے اندر جو محکمہ اس سے تعلق رکھتا ہے اس سے ہم نے نقشہ منظور کروایا تعمیر جدید کے لیے، اور اس کے بعد 1997 کے اندر ہم نے اپنے اس مدینہ مسجد ٹرسٹ کو علامہ بنوری ٹاؤن ٹرسٹ کے ساتھ اس کا الحاق کیا گیا۔ تو ان کا کہنا یہ تھا کہ یہ سرکاری زمین نہیں تھی، یہ سوسائٹی والوں کی ہی زمین تھی، اور ان سے مسجد والوں نے خریدی ہے، اور خرید کے پھر وہاں پر مسجد بنا دی گئی ہے۔ لہٰذا یہ کہنا کہ ایک بات کہ سرکاری زمین ہے، یہ سرکاری زمین نہیں تھی۔ دوسری بات یہ ہے کہ مسجد تو بن گئی ہے، اب اتنے سال ہو گئے مسجد کو بنے ہوئے، یعنی 1980 کے اندر اس کی تعمیر ہوئی، یہ موجودہ نقشے پر نہیں بلکہ یعنی اس کی بنیاد رکھی گئی، تو چھوٹی مسجد ہوگی پہلے 1980 کے اندر، پھر 14 سال تک وہ مسجد رہی، پھر 14 سال کے بعد تعمیر جدید کے اندر کی روشنی میں اس کی تو
मस्जिद और सोसाइटी वालों का कहना है कि ये ज़मीन सोसाइटी की थी, मस्जिद वालों ने ख़रीदी है और ख़रीद के फिर उस पर दोबारा यानी मस्जिद बना दी गई है। अब 1980 से मस्जिद बनी हुई है, फिर उसके बाद 1994 के अंदर तामीर जदीद के लिए दोबारा नक्शा बनवाया गया, हाँ जी, वो महकमे से उसकी मंजूरी करवाई गई। फिर कई दफ़ा हर साल रिन्यू होता रहा, उसकी रजिस्ट्रेशन रिन्यू होती रही। कई दफ़ा मामला जो है वो यानी उस मस्जिद के बारे में बातें दफ्तरों के अंदर होती रही, सरकारी अफसरान के पास भी वो बातें उनकी उस मस्जिद की गई हैं। वो इतने साल गुजरने के बावजूद कोई एक्शन नहीं लिया गया। अब तकरीबन 41 साल हो गए उस मस्जिद को बने हुए, अब जो है वो उसको शहीद करने का हुक्म दिया जा रहा है। ये बिल्कुल ही गैर मुनासिब और गैर शरई और नाजायज़ है शरीयत की रूह से। और शरीयत का मसला भी यही है कि अगर किसी जगह अहले इलाका को मस्जिद की ज़रूरत हो, ये तो जो मैं बात कर रहा हूँ ये सरकारी ज़मीन के हवाले से बात कर रहा हूँ, वगरना ये मदीना मस्जिद की जो बात है ये तो है ही वो अपना उनकी सोसाइटी वालों की अपनी ज़मीन थी, कोई सरकारी ज़मीन नहीं थी, सोसाइटी वालों से ख़रीद कर उन्होंने मस्जिद बनाई है। और दूसरी बात यह है कि अगर सरकारी ज़मीन भी होती तो उलमा ने ये मसला लिखा है कि अहले इलाका को मस्जिद की ज़रूरत है और सरकारी खाली ज़मीन वहाँ पर पड़ी हुई है, वो सरकार जो है उसको अपने इस्तेमाल में, अपने कब्ज़ा में, तहवील में लेकर अब उसको इस्तेमाल नहीं करना चाहती और वैसे पड़ी हुई है। अहले इलाका को मस्जिद की ज़रूरत है, अब अहले इलाका ने अपनी ज़रूरत पूरी करने के लिए मस्जिद बना दी वहाँ पर, और अब वहाँ 5 वक्त की नमाज भी हो रही है और नमाज जुमा भी अदा की जा रही है। और कई साल गुज़र गए अब उसको यानी उस मस्जिद को बने हुए और वहाँ पर इबादत अदा करते हुए लोगों को कई साल गुजर गए। तो अब अगर उनकी तरफ से, हुकूमत की तरफ से आर्डर आ गया कि इसको गिरा दिया जाए, तो वहाँ उलमा ने यही मसला लिखा कि हरगिज़ जायज़ नहीं है कि ऐसी मसाजिद को जो है वो तजावुज़ात के ज़ुमरे में लाकर उनको जो है वो शहीद कर दिया जाए, नहीं, बल्कि वो मसाजिद अब शरई मसाजिद कहलाएंगी और क़यामत तक के लिए वो मसाजिद बन गई हैं। अब उनको गिराना जो है वो किसी सूरत में भी और उनकी जगह कोई दूसरी तामीरात करना हरगिज़ जायज़ नहीं है, ठीक है जी। लिहाजा अब मैं दोबारा अपने उस मसले की तरफ आऊँगा, उस आर्डर की तरफ आऊँगा कि जो सुप्रीम कोर्ट की तरफ से जारी हुआ कि मदीना मस्जिद को जो है वो शहीद कर दिया जाए। आए रोज़ इस तरह की बातें अपने मुल्की इदारों की तरफ से जो है वो बातें की जाती हैं। अफसोस की बात है, अफसोस होता है ऐसी बातों पर कि बड़े लोग जो हैं वो बनी गाले की ज़मीन और ऐसे ही बाहरिया टाउन की जो ज़मीनें हैं वो तो अपने इन महकमों से जो है वो अपने कब्ज़े में करवा लें और उनकी हैसियत तब्दील करवा लें, बड़े दुनियादार लोग जो हैं। और जो अल्लाह का घर हो और जहाँ कई सालों से अल्लाह ताला की इबादत की जा रही हो और उनका शरई हुक्म मस्जिदों वाला बन चुका हो, अब वहाँ यानी इस तरह के उनके बारे में आर्डर जारी करके उन मसाजिद को शहीद करना, ये खेल और मजाक बना दिया जाएगा। लोग क्या समझेंगे? आए दिन फिर इस तरह की बातें, हाँ जी बस ठीक है जी, अब ये पुल की ज़द में आ रही है, ये सड़क की ज़द में आ रही है, ये फलां की ज़द में आ रही है मस्जिद, इसको लिहाजा शहीद कर दो। तो ये मसाजिद अल्लाह ताला के शायर में से हैं, शायरुल्लाह इनको कहा गया, लिहाजा इनको इनके साथ खेल खिलवाड़ मजाक इस तरह की बात जो है वो हरगिज़ नामुनासिब है। और ये तरीक़ा रवैया, इस तरह के अहकामात आर्डर जारी करना, ये बिल्कुल इस्लाम के शायर के साथ खुली मजाक है। और फिर मसाजिद कोई लावारिस मसाजिद थोड़ी होते हैं, अल्लाह ताला के घर हैं, अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ मुसलमान बसते हैं और इस्लामी रियासत है, इस्लामी कानून है और अल्लाह ताला के घर की हिफाजत करना अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमानों को अच्छी तरह आता है। लिहाजा इस तरह के आर्डर जारी करके मसाजिदुल्लाह की बेहुरमती ना की जाए। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन।